जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे कुंभ लग्नर व्यक्ति विशेषों क्यों ग्रह मान जोगकारक क्यों ग्रह मान कुंभ लग्नर व्यक्ति विशेषों दशा बा अंतर्दशा चलन समय कुंभ लग्नर व्यक्ति विशेषों शुभफल प्रदान करिथांती। कुंभ लग्न यह हूँ कालपुरुषर एकादश लग्न अर्थात 11 नंबर राशि हूँ कालपुरुषर आपणकर कुंभ राशि बा कुंभ लग्न। कुंभ लग्नर अधिपति होचंती शनि एवं शनि कुंभ लग्न रे मूल त्रिकोण अवस्था थांती। यद्यपि शनि ग्रहंकर दुई गोटी राशि रही मकर राशिटी हूँ शनिंकर बा मकर लग्नर अधिपति मध्य शनि से भली कुंभ राशिटी मध्य शनिंकर बा कुंभ लग्नर अधिपति होचंती शनि। किंतु मकर राशि बा मकर लग्न रे शनि मूल त्रिकोण न थांती से थांती आपनकर सगृही सगृही अवस्था रे मकर लग्न रे थांती। मात्र आपनकर कुंभ राशि रे बा कुंभ लग्न रे शनि जदि थांती ताले मूल त्रिकोण अवस्था रे थांती। तेणु कुंभ लग्न रे शनि थिले बा कुंभ घर रे शनि थिले मकर राशि ठारू कुंभ राशि रे शनि रहिबा को दुर्लभ कहा जायछि। जहाँ कहा जायछि कुंभस्य शनि दुर्लभा कुंभरे शनि अति दुर्लभ बा अति रेयर। जो मानकर कुंभरे शनि थाए से माने बहुत आगक बढ़ी थांती जीवन में सफलता प्राप्ति करिथांती। से माने जीरो रु माइनस रु संघर्ष करी लाइफ रे आगक आगक बढ़ी थांती एवं सफलतार टॉप रे बा शीर्ष स्थान रे पहुंची थांती। तेबे से कुंभ लग्न संपर्क में आलोचना करुचे। कुंभ लग्न पाई जदि आमे विचार करिबा कुंभ लग्न पाई प्रथम होचंती लग्नेश शनि जगकारक एवं लग्नेश होइतिले मध्य द्वादश बा व्ययर अधिपति जेहेतु मकर होची पूर्व घरटा द्वादश घरटा व्ययर अधिपति तथापि शनि लग्नेश होइतिबारु द्वादश भावर बा व्यय भावर दश शनि को लागे नाही। तेणु शनि कुंभ लग्न पाई जगकारक। यहाँ पर आम विचार करवा द्वितीय ग्रह किए द्वितीय शुभ ग्रह किए। द्वितीय शुभ ग्रह होचंती कुंभ लग्न व्यक्ति विशेषों शुक्र। शुक्र होचंती लग्न ठारू चतुर्थ अर्थात वृष घरर मालिक चतुर्थाधिपति होचंती शुक्र एवं लग्न ठारू विचार कले नवम अर्थात तुला तुलार अधिपति बा नवम भाग्यस्थान अधिपति होचंती शुक्र। तेणु चतुर्थेश अर्थात केंद्र चतुर्थ हूँ गोटे केंद्र पूर्व आम आलोचना करथिले केंद्र संपर्क में चतुर्थ हूँ केंद्र एवं नवम हूँ कण। तेणु लक्ष्मी एवं आपणकर लक्ष्मी स्थान एवं आपणकर विष्णु स्थान अधिपति होचंती बा केंद्र कोणर अधिपति होचंती किए ना शुक्र। तेणु शुक्र होचंती प्रधान जोग कारक। जो मानकर कुंभ लग्न से मानक पई सबुठारु आम कहवा अति शुभ ग्रह होचंती शुक्र एवं से भली बुध होचंती कुंभ लग्न व्यक्ति विशेषों जदि आम विचार को नेबा ताले पंचमेश एवं अष्टमेश। पंचमेश हिसाब रे बुध होचंती जगकारक अष्टमेश हिसाब रे मध्य जगकारक ग्रह हितबारु अष्टमेश दोष बुध को कम लगी थाए। बुध को स्वदोष राजकारक कहा जाई थाए आपनकर कुंभ लग्न व्यक्ति विशेषों अतएव आम जानिले कुंभ लग्न व्यक्ति विशेषों को साधारण भाव में आपणकर प्रधान जोगकारक हिसाब रे शुक्र लग्नेश हिसाब रे शनि एवं आपणकर पंचमेश हिसाब रे बुध जोगकारक ग्रह अटंती। तेणु जेतेबेले आपणकर कुंभ लग्न जदि आपण जन्मित एवं आपणकर जातक रे चलीचंती शनि महादशा रे शुक्र अंतर्दशा शुक्र महादशा रे शनि अंतर्दशा बुध महादशा रे शुक्र अंतर्दशा शुक्र महादशा रे बुध अंतर्दशा बुध महादशा रे आपणकर शुक्र बा शनिकर अंतर्दशा ताले ए पीरियडटी आपण पई यथेष्ट भल रहिबो। से भली भाव में आपण लग्न पाई शनिकर महादशा जहाँकि आपण जातक 19 वर्ष धरी भोग हेबो। आपणकर शुक्रंकर दशा जहाँकि आपण जातक 20 वर्ष धरी भोग हेबो। बुधंकर दशा जहाँकि आपण जातक 17 वर्ष धरी भोग हेबो। जदि शनि बुध एवं शुक्र जदि निज निज मित्र स्थान एक्सचेंज करि थांती अर्थात शनि घरे आइदर बुध थिबे नले शुक्र घरे बुध थे नहले आपणकर बुध निज घरे थे एपरी स्थिति रे अधिक शुभफल बुध महाशा देवे। से भली शनि जदि जातक शुक्र घरे थे अर्थात वृष बा आपणकर तुलारे बा बुध घरे थे अर्थात मिथुन बा आपणकर अष्टम स्थान हेले मध्य कन्या रे जदि थे ताहले
ଆପଣ ଶନି ମହାଦଶା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ବା ବୁଧ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଶୁଭପ୍ରଦ। ସାଧାରଣତଃ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଶାନ୍ତ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଜଳର ମାଛ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ମାଛ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ଫଡ଼ଫଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ମାଛ ବା ତିମି ସେ ଗଭୀର ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗଭୀର ଜଳରେ ଥାନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ରହି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗଭୀର ସ୍ୱଭାବର, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ତର୍ପଣ ଦାନ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ IT ବିଭାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇନିଂ ହେଉ ବା ମାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଟୋଲୋଜି ହେଉ, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଲାଇନ୍, ଏ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ କିଏ ନା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ତୃତୀୟେଶ ଏବଂ କର୍ମେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଲଗ୍ନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ରବି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ସମଫଳ ବା ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକାଂଶରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରତ୍ନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଫାୟାର ବା ଡାଇମଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜର୍କନ୍ ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅପାଲ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋରାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶନି ମେଷ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନପତି ନୀଚ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଶନି ଶତ୍ରୁଗ୍ରସ୍ତ ସିଂହରେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶନିଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ୍ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କର ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ସାଫାୟାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନୀଲମ କିମ୍ବା ଏହା ଅଧିକ ଦାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଆମେଥିଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତିର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପାନ୍ନାକୁ ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ରୂପା ବା ସୁନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେଉଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ? କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ କେବେ ହେଲେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ବା ରେଡ୍ କୋରାଲ ଏବଂ ମାଣିକ୍ୟ ବା ରୁବିକୁ ଆଦୌ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ରତ୍ନ ଧାରଣ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ବଦଳରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ନେଗେଟିଭିଟି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଲେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବା କେଉଁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com।
କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।